subject is OAT. OAT is the Office Automation Tools. So here we have to discuss the Office Automation Tools, MS Excel. That is, we have to discuss the first topic is MS Excel. So here what is Excel? Excel is a spreadsheet program that is developed by the Microsoft Corporation. So again it will be run on the Windows environment. So here we can observe that it is an electronic spreadsheet. Spreadsheet is nothing but it is store the data in the rows and column wise. So in this way rows and column data can be stored, we have to use the Microsoft Corporation Excel, that is a MS Excel. So here why we have to use the Excel? Because it is organize the information in the form of rows and columns, and it has the three components. That is, first one is graphs or charts, and worksheets, and the database management. So here we can observe that MS Excel is very useful for the storing the data in the rows and columns. So and then here we can observe this MS Excel sheet. This is the sheet. So here it is developed by the Microsoft company. So here we can observe this. This is the page of the MS Excel. Here we have to observe the data will be stored in rows and columns. So where we have to use this Excel, that is nothing but we have to use in the different places. That is nothing but in different environments and different uses, or we have to use in the we are using the Excel. That is we have to use the Excels in the uses, or we have to call it as applications of Excel. What are the applications of Excel? So in real life these applications will this Excel sheet is used in many places. That is nothing but first one, applications of Excel. That is the first one we have to observe that is first one is accounting. Accounting is nothing but whenever we have to store the data in the nothing but like we have to store the data in the ledgers and journal entries and trial balance accounts. So here we have to observe the accounting part. That is nothing but in accounting here how much amount will be we have to use it for the different in the business purposes. Business ni run చేస్తున్నప్పుడు మనం ఎంత యూస్ చేస్తున్నామో దీన్ని లెడ్జర్స్గా ఎంత, జర్నల్స్గా ఎంత, ఓవరాల్గా అమౌంట్ అనేది ట్రయల్ బ్యాలెన్స్ షీట్స్ లాగా ఎంతవరకు అది సాటిస్ఫై అయ్యింది అనేది అకౌంటింగ్ పార్ట్స్లో మన బిజినెస్ ఎన్విరాన్మెంట్లో దీన్ని మనం యూస్ చేసుకుంటాం. సో అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ పేరోల్. అండ్ పేరోల్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ పే స్లిప్ ఆఫ్ ది ఎంప్లాయీ ఎట్ ది ఎండ్ ఆఫ్ ది మంత్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఎప్పుడైతే కనుక బిజినెస్ని రన్ చేస్తున్నామో వాళ్ళకి ఎంప్లాయీస్కి ఇచ్చేటువంటి శాలరీస్ని ఎవ్రీ మంత్ చెక్ చేసుకుంటూ ఉండాలి. సో అలా చేస్తున్నప్పుడు దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది డేటా ఇన్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్ వైజ్. హియర్ దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది డేటా ఇన్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో payroll is nothing but they have to store the information of employee number, name, what is the salary, and that is nothing what is the basic salary, and what is the allowances. Different types of allowances are given to the employees. That is nothing but HRA, DA, TA, nothing but these are the allowances, and they have to calculate the some tax on the basic salary. That is nothing but they have to calculate the salary on the employee of the some taxes, and also they provide the funds also. That is nothing but one of the fund is provident fund. So these are all employee members are maintained by this Excel sheet. That is nothing but here there has different types of columns. That is we can observe this here number of rows and columns. In this one column has the employee salary, that is employee ID, and again they have the basic salary and HRA, DA and TA, and again these are the allowances, and again they have to calculate the tax for this employee because every time you have to maintain the some tax based on their salaryని బేస్ చేసుకొని ఎప్పుడు సమ్ ట్యాక్స్ అనేది తను పే చేస్తూ ఉండాలి. సో దానికి ఒక కాలం, అండ్ అగైన్ దే హ్యావ్ టు యాడ్ ది ఫండ్స్. సో ఎవ్రీ టైమ్ if he had to calculate the information, he must maintain the data in the form of rows and columns. Then he easily calculate his information through the
Excel sheet. And next, inventory control. And third application is, first one is accounting, second one is payroll, and third one is inventory control. Inventory control is nothing but whenever we have to run a business, we have to develop the we have to place around the inventory control. Inventory control is nothing but how much amount of goods will be available in the godown or warehouse. నథింగ్ బట్ ఎప్పుడైతే కనుక మనకి కావాల్సినటువంటి డేటా అనేది ఎంతవరకు ఇంకా మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేయాలి, ఎంతవరకు సేల్స్లోకి వెళ్ళింది, ఎంత అమౌంట్ అనేది మనం ఇంకా స్టోరేజ్లో ప్లేస్ చేసుకుని ఉంచుకున్నాము. సో అంటే నెక్స్ట్ ప్రోడక్ట్స్ని మళ్ళీ రీసైక్లింగ్ కానీ ప్రొడ్యూస్ కానీ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ కానీ ఇలాంటివి చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ గూడ్స్ విల్ బీ అవైలబుల్ ఫర్ ది వీ హ్యావ్ టు యూటిలైజ్. మనం ఎంత యూస్ చేసుకోవడానికి మనకి ఎంత ఉంది, ప్రజెంట్ మార్కెటింగ్లో ఎంత ఉంది, ప్లస్ వేర్ హౌస్లో స్టోరేజ్ కోసం ఎంత ఉంది, లైక్ వేర్ హౌస్ ఆర్ గోడౌన్లో ఎంతవరకు మనకి అమౌంట్ అనేది ఉంది అనే డేటాని కూడా మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు వీ హ్యావ్ టు యూస్ ది ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్. ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్ ఈజ్ nothing but stock of the product, how much amount of stock will be available in the business. Run చేసేటప్పుడు how much amount of stock will be available for this. And next one is, that is the inventory control of the application. And fourth one is preparation of marks card. That is nothing but, fourth one is preparation of marks card. That is where we have to use the preparation of marks card. It is also store the data in the rows and columns. So here we can observe this, that is nothing but we can observe the preparation of marks card is nothing but we have to store the students information. Then university must maintain the some fields in the this spreadsheet, that is nothing spreadsheet or worksheet or excel sheet. సో ఈ ఇన్ఫర్మేషన్ని కనుక యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్కి సంబంధించిన కొంత ఇన్ఫర్మేషన్ని మెయింటైన్ చేస్తూ ఉండాలి. దట్ ఈస్ యూనివర్సిటీ యొక్క స్టూడెంట్ నెంబర్ ఎంత, యూనివర్సిటీ స్టూడెంట్ నేమ్ ఏంటి, అండ్ తన రిజిస్టర్ నెంబర్, యూనివర్సిటీ రిజిస్టర్ నెంబర్ అండ్ స్టూడెంట్ నేమ్, అండ్ అగైన్ హీ హ్యాస్ టు మెయింటైన్ ది హిస్ మార్క్స్ అండ్ టోటల్స్ అండ్ యావరేజెస్ అండ్ హిస్ పర్సంటేజెస్. these are the different components of the different fields of the excel sheet. సో ఈ ఫీల్డ్స్ అన్ని డేటాని దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ఇన్ ద కాలమ్ వైజ్ అండ్ దే హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ స్టూడెంట్ డేటా విల్ బి ఎంటర్డ్ ఇన్ ద రో. ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రో మెయింటైన్ ది స్టూడెంట్స్ డేటా and each and every and one column can maintain the students details. That is, first one is student number and student name, and next one is marks, that is how many subjects of marks, M1, M2, M3, these like types of marks, and I have to calculate the average, and again you have to calculate the percentage of the student. So these types of values will be stored in the data. So whenever student number, name and marks and different kinds of data will be stored in the this డేటా. సో దట్ ఈస్ ప్రిపరేషన్. మార్క్స్ కార్డ్ని ప్రిపేర్ చేసేటప్పుడు కూడా ఈ ఎక్సెల్ షీట్ని బేస్ చేసుకొని వెనెవర్ వీ హ్యావ్ టు ఎంటర్ ది డేటా ఇన్ టు దిస్ ఎక్సెల్ షీట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ రోస్ అండ్ డిఫరెంట్ రోస్లో డేటాని కనుక మనం ఎంటర్ చేస్తే వాటి మొత్తాన్ని మళ్ళీ మనకి వాళ్ళకి సంబంధించిన మార్క్స్ మొత్తాన్ని వీ హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టోటల్స్, యావరేజెస్ అండ్ పర్సంటేజెస్ ఆల్సో బీ క్యాలిక్యులేటెడ్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ మార్కెటింగ్. So what is the marketing? Marketing is nothing but whenever we have to maintain the information in the దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మనం ఏదైనా ఒక బిజినెస్ రన్ చేస్తున్నప్పుడు ఎంతవరకు మనం చేస్తున్నటువంటి ప్రోడక్ట్ అనేది అవేర్నెస్ అనేది పీపుల్స్లోకి వెళ్తుందో దాన్ని మనం వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ మార్కెటింగ్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ మార్కెటింగ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అవేర్నెస్ టు ద పీపుల్. సో ఎప్పుడైతే కనుక పీపుల్కి మన అవేర్నెస్ అనేది ఇస్తున్నామో ఆటోమేటిక్గా, అంటే ఈ అవేర్నెస్ ఇవ్వడంలో కూడా దే హ్యావ్ టు ఫాలో ది డిఫరెంట్ కాలమ్స్ ఫర్ దిస్ పర్సన్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దే హ్యావ్ టు ఇన్ మార్కెటింగ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ persons are involved in, that is nothing but salesperson, that is sales manager, and again only salesman, and product ID, which product they have to maintain మార్కెటింగ్, అండ్ ఏ ప్రోడక్ట్ని చేస్తున్నా ఆ ప్రోడక్ట్ నేమ్ ఏంటి, ప్రోడక్ట్ ఐడి ఏంటి, అంటే దట్ కరస్పాండింగ్ ఏదైతే ప్రొడక్ట్స్కి నువ్వు చేస్తున్నావో ఆ ప్రోడక్ట్ని ఎవరైతే సేల్ చేస్తున్నారో ఆ పర్సన్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ సేల్స్ మ్యాన్, అండ్ హౌ మెనీ సేల్స్ మ్యాన్స్ విల్ బీ అలొకేటెడ్ టు దట్ మేనేజర్. ఎంతమంది ఒక మేనేజర్కి ఎంతమంది పర్సన్స్ అనే వాళ్ళు అలొకేట్ అయ్యారనేది కూడా ఈ మార్కెటింగ్లో మనం అబ్జర్వ్ చేస్తాం. సో ఇలాంటి డిఫరెంట్ కైండ్స్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ మొత్తాన్ని కూడా ఈ మార్కెటింగ్ అనేది మనకి
మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటుంది. సో ఇన్ బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలో మార్కెటింగ్ అండ్ అడ్వర్టైజింగ్ బోత్ ఆర్ వెరీ ఇంపార్టెంట్ ఫర్ ది రన్నింగ్ ఏ బిజినెస్. సో ఎప్పుడైతే మనం ఒక బిజినెస్ రన్ చేయాలనుకుంటున్నామో మార్కెటింగ్ అనేది ఒక మెయిన్ రోల్ని ప్లేస్ చేస్తూ ఉంటుంది. ఎప్పుడైతే ఈ మార్కెటింగ్ అనేది ఒక మెయిన్ రోల్ని ప్లేస్ చేస్తుందో ఆటోమేటిక్గా ఈ మార్కెటింగ్ అనేది మనకు ఆటోమేటిక్గా డిమాండ్ అనేది పెరుగుతూ ఉంటుంది. సో అంటే మార్కెటింగ్ ఎన్విరాన్మెంట్లో కూడా డేటాని ఈజీగా మనం మెయింటైన్ చేసుకోవాలి అనుకుంటే వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ది డేటా ఇన్ ద రోస్ అండ్ కాలమ్స్. సో ఇన్ దిస్ వే పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో ఎక్సెల్ ఈజ్ యూజ్డ్. అండ్ నెక్స్ట్ పాయింట్ ఈస్ another application of this Excel sheet is that is nothing but advertising. Already we have discussed about the advertising. So because advertising is also the one of the important one, because how to advertising or marketing are both are same, but only single difference is advertising is moving through the TVs and like cinemas, and these are the different components for the advertising of the one product. ఒక ప్రోడక్ట్ని కనుక మన మార్కెటింగ్లో హౌ టు బై ది ప్రోడక్ట్ని ఎలా బై చేయొచ్చు అనేది మార్కెటింగ్లో, అలాగే ఏమేమి ప్రోడక్ట్స్ అంటే కొత్తగా ఈ ప్రొడక్ట్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి అని దాని గురించి అవేర్నెస్ అనేది మార్కెటింగ్లో ఇస్తాం. అడ్వర్టైజింగ్కి వచ్చేటప్పటికి త్రూ మీడియా, ఏ మీడియా ఎన్విరాన్మెంట్ ద్వారా వీ హ్యావ్ టు గివ్ ది అవేర్నెస్ టు ద పీపుల్కి మనం ఇవ్వాలి, అవేర్నెస్ ఇవ్వాలి అంటే వీ హ్యావ్ టు go to the advertising. So here we have to go in real life we have to use the cinema and TVs, and these are the main advertising products for this company. And next one is sales. And what is the sales? That is nothing but sales is nothing but sell a product, sale of products. That is nothing but whenever we have to sell the product, selling of the different types of products. Whenever we have to sell the different types of products, sales is also use this concept. That is nothing but we have to sell the some products, we have to give the product IDs, product names and price of the product, and whenever it is delivered and whenever it is manufactured and when it is the expire date, these types of data will be entered in the one Excel sheet. That is also it is has to maintain the data in the rows and columns wise లో ఈ డేటా అనేది ఎప్పుడు స్టోర్ అవుతూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ వాట్ ఈస్ ద బేసిక్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ది సెల్లింగ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్. మనం ఏదైనా ప్రొడక్ట్స్ని ప్రొడక్ట్ అమ్మాలనుకుంటున్నప్పుడు ఏం చేస్తామంటే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది సమ్ ఫీల్డ్స్ ఇన్ ద ఎక్సెల్ షీట్. వాట్ ఆర్ దే? లైక్ ప్రొడక్ట్ ఐడి, ప్రొడక్ట్ నేమ్, అండ్ అగైన్ మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ డేట్ అండ్ ఎక్స్పైరింగ్ డేట్, అండ్ how many products are available and how to we have to order it, and these are the selling of the different products. They can also maintain the product and different types of products అన్ని వాళ్ళకి అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. ఒక్కొక్క ప్రోడక్ట్ ఎన్ని క్వాలిటీ ఎంత ఉంది, క్వాంటిటీ ఎంత ఉంది అనేది కూడా వాళ్ళు మెయింటైన్ చేస్తూ ఉంటారు. అలాగే ఒక ప్రోడక్ట్ అనేది ఎప్పుడు మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ జరిగింది అండ్ ఎక్స్పైరింగ్ ఎప్పుడు జరుగుతుంది, లైక్ దీస్ ఆర్ ది యూజ్డ్ ఇన్ ద ఫర్ అండ్ రివైజ్ ది అనలైజ్ అండ్ ఆర్గనైజింగ్ ఆఫ్ ది డేటా. ఎప్పుడైతే మన డేటాని మళ్ళీ చూడాలనుకుంటున్నప్పుడు మళ్ళీ వాటిని మనం ఆర్గనైజ్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు కూడా ఈ డేటాని మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఈ సేల్స్ అనేది మనకి బాగా యూజ్ అవుతుంది. అండ్ సో next one is production planning and control. That is nothing but inventory control. We have to nothing but inventory control, that is production and planning control. అంటే ముందే మనం ఇన్వెంటరీ కంట్రోల్లో స్టాక్ గురించి చెప్తుంది. ఇదేంటి అంటే ప్రొడక్షన్ ప్లానింగ్ అండ్ కంట్రోల్. ఎంత ప్రోడక్ట్ అనేది అవుట్ సైడ్కి వెళ్తుంది, ఎంతవరకు అది జరుగుతుంది, ఇంకా మన ప్లానింగ్లో ముందే మనం ఏమేమి డిఫైన్ చేసుకొని ఉండాలి. అంటే నథింగ్ అంటే ఒక ప్రోడక్ట్కి మనం ఇంకా ఏమైనా కొత్త ఫీచర్స్ ఏమైనా యాడ్ చేయొచ్చా ఏంటి అనేది కూడా ఇక్కడ అంటే ఆ డేటా మొత్తాన్ని రో వైజ్ అండ్ కాలమ్ వైజ్లో యాడ్ చేసుకుంటూ ఉంటారు. కాబట్టి ఎప్పుడైతే కనుక ఇంకా కొత్త డీటెయిల్స్ కానీ ప్రోడక్ట్స్ గురించి సంబంధించిన ఇన్ఫర్మేషన్ని కానీ ఇంకా దానికి ఏమైనా ఏదైనా ఒక అంటే హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ ది డేటా, హౌ మచ్ పర్సంటేజ్ ఆఫ్ ది ప్రోడక్ట్స్ అనేవి అంటే మనం మ్యానుఫ్యాక్చరింగ్ చేసేటప్పుడు ఈ ఎంత పర్సంటేజెస్లో దీన్ని యూజ్ చేయాలి, ఎంత పర్సంటేజెస్లో ఇంకొక దాన్ని యూజ్ చేయాలి అనేది ప్రొడక్షన్ అండ్ ప్లానింగ్ కంట్రోల్లో మనం యూజ్ చేస్తూ ఉంటాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద next concept is hospital management.
hospital management is also use the Excel sheet. That is nothing but they have to maintain the data in the rows and columns. That is nothing but they have to store the data in the rows and columns. Here which data they have to use it for this rows and columns, that is they have to maintain the patient ID, patient name, and what is the disease, ఏ డిసీజ్ ప్రాబ్లం మీద వాళ్ళు వచ్చారు, నెక్స్ట్ హౌ మచ్ దే హ్యావ్ టు చెక్ ఇన్ పేషెంట్ ఆర్ టెంపరీ చెక్ ఇన్ పేషెంట్ ఆర్ క్యూరబుల్ పేషెంట్, ఎంతవరకు ఎంతమంది పేషెంట్స్ అనేవాళ్ళు డైలీ విజిట్ చేస్తున్నారు, ఎంతమంది అనేవాళ్ళు ఆగిపోతున్నారు అనేది కూడా దే హ్యావ్ టు మెయింటైన్ ది హాస్పిటల్ డేటా ఇన్ ద ఫార్మ్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ నెంబర్ ఆఫ్ పేషెంట్స్ విల్ బి visited for the hospital. So they have to mention they have to always store their data in the patient's information in the form of Excel. That is nothing but rows and columns. So here first patient ID, second patient, third patient, fourth patient, like this different types of patients are available, and their patient names is also we have to place it here. And next one is which disease they have to that is nothing but they are check-in patients are నెక్స్ట్ ఇంకొకటి హాస్పిటల్లోనే ఉంటూ కనుక వాళ్ళు అక్కడే చెక్ చేసుకునే హాస్పిటల్లోనే కనుక ఉంటే కనుక వాళ్ళు ఏ టైప్ ఆఫ్ పేషెంట్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ క్యూరబుల్, హౌ మెనీ పేషెంట్స్ విల్ బి క్యూర్డ్ ఫ్రమ్ ది డిసీజ్, ఆ డిసీజ్ నుంచి ఎంతమంది క్యూర్ అయ్యారనేది కూడా మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ ద హాస్పిటల్ మేనేజ్మెంట్ హ్యాజ్ ఆల్సో మెయింటైన్ ది డిఫరెంట్ ఫార్మ్ ఆఫ్ ది ఎక్సెల్ షీట్స్ ఇన్ ద డిఫరెంట్ వేస్. ఒక్కొక్క వేలో పేషెంట్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మెయింటైన్ చేస్తే ఇంకొక వేలో డాక్టర్స్ ఇన్ఫర్మేషన్ని మెయింటైన్ చేయడానికి కూడా, లైక్ ఒక పేషెంట్కి ఏ డాక్టర్ ఎలకేట్ అయ్యారో, హౌ మచ్ అమౌంట్ ఆఫ్ డాక్టర్స్ ఆర్ అవైలబుల్, అండ్ దిస్ డాక్టర్స్ ఆర్ హౌ మెనీ డాక్టర్స్ ఆర్ అవైలబుల్ ఆన్ పర్టికులర్ డేటా, విచ్ డాక్టర్ విల్ ట్రీట్స్ that particular patient. It is the one kind of allocation of the data in the stored in the rows and columns. And next one is hotel management. Hotel management is also used this type of application. That is nothing but we have to store the data in the Excel form. Hotel management is also used this type of rows and column, because how it will be used in this form, that is nothing but hotel management use the different types of data. That is first one is in hotel management they have to use the guest IDs and names, which persons are booked the rooms, and also hotel what are the deliveries and what are the which place they have to which room they are available, and this type of అంటే they based on their orders కూడా ఎలా గెస్ట్ ఇచ్చినటువంటి ఆర్డర్స్ని కూడా ఎప్పుడు అది మెయింటైన్ చేసుకుంటూ ఉండాల్సి వస్తుంది. సో ఇన్ దిస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ ఆల్సో దే హ్యావ్ టు యూజ్ ది Excel sheet. That is nothing but hotel management is also used for this data. And next one is this is that is nothing but applications of Excel. And next one is features of Excel. What is the features? Features is nothing but what is the different characteristics for the Excel sheet. That is nothing but here Excel will provide some features, that is nothing but some characteristics for the users. That is nothing but users ane value use cheskunedapudu they have to provide the different sheet features. That is first one is AutoCalc. AutoCalc is nothing but automatically calculate the data. That is nothing but AutoCalculate nothing but we have to store the data in the form of whenever we have to enter the some data. నేను ఏదైతే ఎప్పుడైనా ఒక డేటాని ఇచ్చానో ఆ డేటాని బేస్ చేసుకొని దే హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్ ది టోటల్స్, యావరేజెస్. లైక్ ఎగ్జాంపుల్ I have to taken as a total, averages, and counting how many numbers you have to given. These types of data calculations will be done for us. That is nothing but I have to give them which row and which column I have to give the data. Again I have to add that rows and columns, then it calculates the total of that rows, then total will be and automatically calculations will be that is nothing but sum of the data will be provided to us. That is the first one. And next one is autocomplete. That is nothing but whenever we have to given one data as
some name, and remaining all the data will be filled with the same name, then it will be used as the autocomplete. That is nothing but I have to store the data in the rows and columns. So here student id and name, student id, student name, and next one is roll number, and again subject, and next one is subject, and again class. So all of them as the same class, then I have to given this class name as bcom, then remaining all the data will be filled with the bcom, then automatically we have to drag the data from the all the other rows. So that is autocomplete of the data from the one place to remaining all the data will be filled. అంటే ఎవ్రీ టైం మనం డేటాని టైప్ చేసుకుంటూ వెళ్ళకుండానే ఒక దానికి డేటా ఇచ్చి సిమిలర్ డేటా అన్నిట్లో ఫిల్ చేయాలన్నా, ఒకవేళ ఒక సిరీస్ని ఫాలో అవుతూ ఆ డేటాని ఫిల్ చేయమన్నా కానీ ఆటోమేటిక్గా ఇది ఆ డేటాని కంప్లీట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అదే కాకుండా ఇంకొకటి సంథింగ్ ఐ హ్యావ్ టు గివెన్ సమ్ లెటర్ బి, ఐ హ్యావ్ టు టైప్ ది బీకామ్. ఇఫ్ ఇట్ ఈస్ ఆల్రెడీ typed at one place, then automatically it shows this data. ఆల్రెడీ ఆ డేటా అనేది బీకామ్ అనేది ఆల్రెడీ స్టోర్ అయ్యి ఉంటే బీతో స్టార్ట్ అయినటువంటి వర్డ్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని నీకు చూపిస్తూ ఉంటుంది. సో అలాంటప్పుడు నువ్వు యారో మార్క్ ద్వారా మూవ్ చేసి దాన్ని ఎంటర్ చేస్తే ఆ డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా కంప్లీట్ చేసేస్తుంది. ఇంకా రిమైనింగ్ అన్నిటికి కూడా నువ్వు తీసుకునేటప్పుడు మొత్తం టైప్ చేయకుండానే నువ్వు ఆ డేటానే టైప్ చేస్తున్నావు అని ప్రీవియస్ డేటా ఏదైతే ఉందో ఆ డేటాని నీకు చూపిస్తుంది. దాన్ని బేస్ చేసుకొని రిమైనింగ్ వాటికి నువ్వు కంప్లీట్ చేసుకోవచ్చు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ autocorrect. Autocorrect is nothing but whenever the mistakes in the some spellings are nothing but any, అంటే మనం ఇచ్చేటువంటి డేటాలో ఏదైనా ఒక మిస్టేక్స్, ఒక వర్డ్ ఏదైనా సంథింగ్ ఇన్వెంటరీ అనే ఒక స్పెల్లింగ్ ఇస్తున్నా, అక్కడ TORYకి బదులు TARY ఇచ్చా. సో ఆటోమేటిక్గా అది ఏం చేస్తుంది అంటే ఆ డేటాని ఇన్వెంటరీ అని ఇచ్చాను కాబట్టి ఆ డేటాని అది ఏం చేస్తుంది, తీసుకోదు. అంటే నీకు చూపిస్తుంది స్పెల్లింగ్ మిస్టేక్ లాగా ఆటో కరెక్ట్ చేసేసి ఆ డేటాని, నీ కరెక్ట్ డేటాని మాత్రమే నీకు డేటాలో స్టోర్ అయ్యేటట్టుగా ప్లేస్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఆటో కరెక్ట్ ఆఫ్ ది డేటా. సో నెక్స్ట్ వన్ ఈస్, so here we can observe this is the auto correction. When we have to data will has some problem, we have to automatically correct the data, and here we can give the correct spelling of the data. And next one is better drag and drop, and that is nothing but here we can identify that better drag and drop. Whenever we have to give the data at one particular place at one particular position, then we can drag that data to all the rows and columns through at the end of this symbol. It shows some plus symbol at the end of each cell, then we can drag the data, it will be placed at all the places. డ్రాగ్ చేయొచ్చు. అలాగే ఎట్ ది సేమ్ డే ఆ డేటా మొత్తాన్ని, ఆ రోని కానీ మొత్తం ఒకేసారి వీ క్యాన్ సెలెక్ట్ చేసి ఆ డేటా మొత్తాన్ని డిలీట్ చేసేటువంటి క్యాపబిలిటీ కూడా మనకి అది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ ద ఫీచర్స్ ఆఫ్ ఎక్సెల్. సపోజ్ హియర్ ఐ హ్యావ్ టు ఇక్కడ నేను సంథింగ్ బీకామ్ అనే డేటా ఇస్తే కనుక ఆ డేటాని రిమైనింగ్ అన్నిట్లో కనుక ఫిల్ చేయాల్సి వస్తే ఇట్ విల్ బీ బెటర్ డ్రాగ్. ఇలా ఇక్కడ కర్సర్ పాయింట్ ఇక్కడ పెట్టుకొని ఇలా కనుక డ్రాగ్ చేస్తే ఇక్కడ కూడా బీకామ్, నెక్స్ట్ లైన్లో కూడా నెక్స్ట్ రోలో కూడా బీకామ్, అంటే అట్ పర్టికులర్ కాలం వైజ్గా డ్రాగ్ చేస్తున్నావు కాబట్టి ఈ కాలం వైజ్గానే ఇక్కడ అంతా ఈ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ రోలో నువ్వు ఎక్కడి వరకు అయితే దాన్ని అలా డ్రాగ్ చేస్తున్నావో ఆ రో వరకు అది నీకు డ్రాగ్ చేసుకుంటూ వెళ్తుంది. దట్ ఈస్ ద drag of the data from the one place to another place. So that is a better drag and drop. In case if you have to drop this overall column, then you have to select this one and just delete option, then data will be automatically deleted. And next one is here we can observe the next step is cell tips and scroll tips. That is nothing but what is the cell tip and what is the scroll tip. That is cell tips. Whenever cell is not not as the sufficient for the storing of data, నేను ఏదో ఒక సంథింగ్ ఒక it can hold, each and every cell can hold 255 characters. How much characters it will store? Each and every cell holds the 255 characters వరకు, అంటే 255 లెటర్స్ వరకు అది మొత్తాన్ని
తీసుకోగలదు. బట్ ఎప్పుడైతే కనుక ఈ 255 క్యారెక్టర్స్ని అది తీసుకుంటుందో అంతవరకు డేటా అనేది ప్రాపర్గా బాగానే తీసుకోగలదు. ఒకవేళ కనుక ఆ సెల్స్ మ్యాక్సిమం సైజ్ అలా కాకుండా సెల్లో ఉన్న ఫస్ట్ ఒక 5 or 10 లెటర్స్ మాత్రమే నీకు ఇక్కడ కనిపిస్తాయి, రిమైనింగ్ వరకు మాత్రం నీకు అక్కడ కనిపించకుండా ఉంటే అప్పుడు నువ్వు కాలంని గనక ఇలా కాలం విడ్త్ని కనుక నువ్వు పెంచుకుంటూ వెళ్తే అప్పుడు రోలో ఉన్న డేటా మొత్తాన్ని నువ్వు కనిపించేటట్టు చేయొచ్చు. అలాగే రో హైట్ని కూడా నువ్వు మూవ్ చేయొచ్చు. దట్ ఈస్ రో హైట్ అనేది ఇంతే ఉంది. ఈ హైట్ని కనుక నువ్వు పెంచుకోవాలి అనుకుంటే ఈ రోని నువ్వు కిందకి కనుక డ్రాగ్ చేస్తే అప్పుడు ఆటోమేటిక్గా అంటే ఇక్కడ ఉన్న రోని ఇలా కిందకి కనుక ఇక్కడికి ఈ పార్ట్ వరకు డ్రాగ్ చేస్తే నీకు ఈ మొత్తం విడ్త్ అనేది రో హైట్ అనేది ఎంత వస్తుంది. అలాగే కాలంకి కూడా విడ్త్ని నువ్వు పెంచుకోవాలనుకుంటే ఈ కాలంనే ఈ పర్టికులర్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ కాలం హ్యాస్ బీ మస్టర్డ్ విత్ ద column names ABCD and rows will be maintained with the 1 2 3. So this is the columns and this is the rows, cell tips and scroll tips. So next one is number formatting. What is the number formatting? And that is under here cell tips and scroll tips we have to observe. The first point is row data will be row height will be increased and column width will be increased. So here we can observe this scroll tips. Scroll tips is nothing but here we can calculate the scroll in the form of the that is nothing but row wise data will be we have to store. That is nothing but data అనేది స్క్రోల్ అంటే వర్క్ షీట్ అనేది చాలా పెద్దదిగా ఉంది. నీకు ఇక్కడ కనిపిస్తున్నంత వరకే కాకుండా అది ఇంకా హారిజాంటల్గా దాన్ని మూవ్ చేయాలనుకుంటున్నావు లేకపోతే వర్టికల్గా కూడా అంటే ఇంకా లైన్స్ అనేవి రోస్ వచ్చేటప్పటికి ఇంకా చాలా 100 లైన్స్ ఉన్నాయి. మనకి వర్క్ షీట్కి కనిపించేటప్పటికి ఒక 20 or 30 వరకే కనిపిస్తాయి. అంతే మీరు అంత చిన్న సైజ్ తగ్గిస్తే కనుక అంతవరకు మాత్రమే కనిపిస్తుంది. కాకపోతే 100 స్టూడెంట్స్ ఆర్ 100 లైన్స్ ఆఫ్ 100 రోస్ ఆఫ్ ఇన్ఫర్మేషన్ని కనుక నువ్వు చూడాలి అంటే కంపల్సరీగా దాన్ని నువ్వు స్క్రోల్ చేయాలి. స్క్రోల్ చేయడానికి ఇక్కడ నీకు స్క్రోల్ ట్రిప్ అనేది నీకు ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ స్క్రోల్ ట్రిప్ తోటి నువ్వు కిందకి కనుక మూవ్ చేసుకుంటూ వర్టికల్గా రో వైజ్గా మూవ్ అవ్వచ్చు. అలా కాకుండా హారిజాంటల్గా మూవ్ అయ్యావనుకో లైక్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నేమ్, స్టూడెంట్ మార్క్స్ అండ్ స్టూడెంట్ ఆధార్ కార్డు, ఫోన్ నెంబర్ ఇలాగ డిఫరెంట్గా మొత్తం అన్ని కాలమ్స్ తీసుకుంటూ ఉంటే నీకున్న వర్క్ షీట్ అనేది సైజ్ సరిపోదు. అప్పుడు కూడా అది ఏం చేస్తుంది అంటే కొంతవరకే కనిపిస్తుంది. రిమైనింగ్ ఇంకా ఉన్న అన్ని ఫీల్డ్స్, అన్ని కాలమ్స్ నేమ్స్ అన్నీ తెలియాలి. లైక్ స్టూడెంట్ ఐడి, స్టూడెంట్ నెంబర్, నేమ్, మార్క్స్, మూడు ఫీల్డ్స్ 4 ఫీల్డ్స్ వరకే కనిపిస్తుంది. అంటే నువ్వు కాలం విడ్త్ కూడా పెంచేస్తావు. అప్పుడు 4 కాలమ్స్ మాత్రమే కనిపిస్తాయి. రిమైనింగ్ కూడా నువ్వు చూడాలంటే ఏం చేయాలి, కింద నీకు ఒక స్క్రోల్ బార్ అనేది ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. ఆ స్క్రోల్ బార్ని కనుక నువ్వు మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక అది ఎంతవరకు ఎండింగ్కి వెళ్తుందో అంతవరకు నువ్వు మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే నీకు ఆటోమేటిక్గా డేటా అనేది నీకు అక్కడ నువ్వు యాడ్ చేసుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ ద సెల్ టిప్స్ అండ్ స్క్రోల్ ట్రిప్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ నెంబర్ ఫార్మేటింగ్. వాట్ ఈస్ ద నెంబర్ ఫార్మేటింగ్? దెన్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ది డేటా ఇన్ ద ఆల్వేస్ ఇన్ ద నెంబర్స్. నెంబర్ ఫార్మేటింగ్ ఈస్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు సెలెక్ట్ ది నెంబర్ స్టైల్. విచ్ స్టైల్ వీ హ్యావ్ టు యూజ్ ఇట్ ఫర్ దిస్ నెంబర్ స్టైల్. దట్ ఈస్ వీ హ్యావ్ ఆల్వేస్ ద డేటా in the rows and columns maximum we have to calculate any kind of information. The data will be number style of data we have to maintain use it for the most of the time. That is nothing but different types of data number type of data will be as a different types. That is nothing but number may be different ways. That is first one is what is the number types as the first one is an integer or we have to store the data in the some నెంబర్స్. ఓన్లీ నెంబర్స్లోనే డేటాని కనుక స్టోర్ చేయొచ్చు. ఇంకొకటి డేటాని డాలర్స్లో అంటే అనదర్ కైండ్ ఆఫ్ కరెన్సీ. డేటాని ఓన్లీ డాలర్స్లో కనుక నువ్వు మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు డాలర్స్. అండ్ అనదర్ వన్ ఈస్ డేట్స్. Dates is nothing but we have to maintain the different dates in the each and every column. Then also use the number formatting of the data. So this is the different features of this Excel sheet. And next one is here we can observe this. Next one is templates and template wizard. What is template? Template is nothing but it is the previous designed version. That is nothing but they have to design the template for home or business. నువ్వు హోమ్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తున్నావా లేకపోతే బిజినెస్ పర్పస్కి యూజ్ చేస్తున్నావా అనేవి కొన్ని డిఫాల్ట్గా కొన్ని షీట్స్ అనేది వాడు డిజైన్ చేసేసి ఉంచుతాడు. వాటిని నువ్వు కావాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా యూజ్ చేయొచ్చు. లేకపోతే కనుక వాటిని నువ్వు చేంజ్ చేయాలనుకున్నా అంటే యూజ్ చేయాలనుకుంటే డైరెక్ట్గా డిజైన్డ్ పార్ట్స్ ఉన్న వాటిని
వాటిని తీసుకొని అన్ని కాలమ్స్ అవన్నీ పెట్టకుండానే ఆడే కొన్ని కాలమ్ నేమ్స్ని వాటిని వాళ్ళలాగా ప్రొవైడ్ చేస్తారు. ఎప్పుడైతే కనుక ఆ టెంప్లెట్స్ని అలా ప్రొవైడ్ చేస్తారో ఆటోమేటిక్గా దే హ్యావ్ టు యూస్ ద డిజైన్ టెంప్లెట్స్ ఫర్ అవర్ హోమ్ ఆర్ బిజినెస్ పాయింట్. మనకి మన హోమ్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే లేకపోతే బిజినెస్ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూలోనే సమ్ కాలమ్స్ని కానీ రోస్ని కానీ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు డిజైన్ టెంప్లెట్స్ని యూస్ చేసుకుంటాం. అగైన్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ టెంప్లెట్ విజెట్. టెంప్లెట్ విజెట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ దే హ్యావ్ టు స్టోర్ ది డేటా ఇన్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. డేటాని ఎప్పుడు అంటే ఇట్ ఈస్ లింక్డ్ విత్ ద డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్. డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ తోటి లింక్ చేసుకొని డేటాని ఇది ఎప్పుడు స్టోర్ చేస్తూ ఉంటుంది. అంటే ఇప్పుడు ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి డిజైన్ టెంప్లెట్స్లో ఒక డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ని తీసుకొచ్చి ఇది అంటే ఆల్రెడీ ఉన్న డేటాని తీసుకొచ్చి ఈ టెంప్లెట్కి కనెక్ట్ చేస్తుంది. టెంప్లెట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇట్ హ్యాస్ ద డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ అండ్ డేటాబేస్ ఎట్ వన్ ప్లేస్ ద బోత్ ఆర్ లింక్డ్ ఎట్ వన్ అనదర్, దట్ ఈస్ కాల్డ్ ది టెంప్లెట్ విజెట్. ఎప్పుడైతే కనుక టెంప్లెట్ అండ్ డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ రెండింటిని లింక్ చేస్తామో దెన్ వీ హ్యావ్ టు కాల్ ఇట్ యాజ్ ద టెంప్లెట్ విజెట్. వెన్ ఎవర్ ద టెంప్లెట్ విజెట్ విల్ బి చేంజ్డ్ దెన్ డేటాబేస్ ఆఫ్ ది డేటా ఈజ్ ఆల్సో చేంజ్డ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ అప్డేటెడ్. అంటే మన డేటాబేస్లో ఉన్న డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ వీ హ్యావ్ టు స్టోర్ ది డేటా ఎట్ ద వన్ పర్టికులర్ ప్లేస్. వీ హ్యావ్ టు ఆర్గనైజ్ అండ్ మేనేజ్ ది డేటాని ఒక దగ్గర పెట్టి దాన్ని ఎప్పుడైతే దాని మీద డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ యాక్షన్స్ అనేవి కనుక మనం పర్ఫామ్ చేస్తున్నామో దాన్ని మనం బేసిక్గా డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్ అని కాల్ చేస్తాం. సో అలాంటి డేటా అంటే ఒక దగ్గర డేటా అనేది ఉంది, ఒక టెంప్లెట్ అనేది ఏమో డిజైన్ని ప్లేస్ చేసి ఎక్సెల్ షీట్లో ఉంది. సో వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు లింకింగ్ ద బోత్ template and database management, then we have to develop the template widget. And next one is rows and columns. So here we can identify that what is the rows and what is the columns. So here we can identify what is the row. Row is nothing but each and Excel has the different rows and columns. Each and every row is uses for the one particular kind of data. ప్రతి రో ఏం చేస్తుంది డిఫరెంట్ కైండ్ ఆఫ్ డేటాని మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తూ వెళ్తుంది. అలాగే ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ అండ్ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ ద డిఫరెంట్ కాలమ్స్. వర్టికల్గా ఉండేవాటన్నిటిని మనం కాలమ్స్ అంటాం, హారిజాంటల్గా ఉండేవాటన్నిటిని రోస్ అని కాల్ చేస్తాం. వెన్ ఎవర్ ద కాంబినేషన్ ఆఫ్ రో అండ్ కాలమ్ ఈజ్ కాల్డ్ ది సెల్. అంటే ఈ రోలో నుంచి వెళ్తుంది అలాగే ఈ కాలంలో నుంచి కూడా వస్తుంది. సో దిస్ ఈజ్ ద కాల్డ్ వన్ సెల్ అండ్ దిస్ ఈజ్ కాల్డ్ ద అనదర్ సెల్ అండ్ దీస్ ఆర్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీథింగ్ యాజ్ అన్ ఏ సెల్ అండ్ ఈచ్ అండ్ దెన్ దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈజ్ అవర్ ఎక్సెల్ షీట్. దెన్ each and every cell must be coming from the this row. This is the first row and this is the second row. So here we can identify that this is the A, B, C, D and each and every Excel sheet we have to mention with the names with corresponding alphabetical capital characteristics, that is capital A, B, C and D. So here we can identify that this is the A1 and this is the B1 and this is the C1. Whenever we have to mention this particular place then we have to include both row and column. కాలమ్ అండ్ రో రెండింటిని కలిపి కనుక చెప్పినప్పుడు మాత్రమే దాన్ని మనం ఒక సెల్ కింద ట్రీట్ చేస్తాం. అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎక్సెల్ షీట్ హ్యాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ సెల్స్ అండ్ ఈచ్ అండ్ ఎవ్రీ సెల్ హ్యాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ రోస్ అండ్ కాలమ్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్ వీ కెన్ క్యాలిక్యులేట్ ది ఫార్ములా. Formula is nothing but whenever we have to enter some data and data has to calculate the sum part, that is nothing but I have to given the sum data, that is nothing but here data will be A, B, C something, here 1, 2, 3. So have to given the data 10, 20, then automatically here it stores the sum of the both A1 and A2, then 10 plus 20 equal to 30. So that is nothing but it gives the A3 value must be coming from A3 equal to A1 plus A2. అంటే ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఫస్ట్ రో అండ్ ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్నటువంటి సెకండ్ రో రెండు కంబైన్ చేస్తున్నప్పుడు నాకు ఈ పర్టికులర్ ఈ పొజిషన్లో ఈ సెల్లో డేటాని సమ్ చేసి తీసుకురమ్మని చెప్పినప్పుడు దే హ్యావ్ టు క్యాలిక్యులేట్. వెన్ ఎవర్ వీ హ్యావ్ టు గివ్ ద ఎంటర్ ది డేటా దెన్ ఆటోమేటికల్లీ ఇట్ డిస్ప్లేస్ ది యూస్ ది సమ్ ఫార్ములాస్ టు గివ్ ద డేటా. అంటే ఒక ఫార్ములాని యూస్ చేసుకొని ఎయిదర్ సమ్ ఆర్ యావరేజ్ ఆర్ కౌంట్ సంథింగ్ ఎనీ టైప్ ఆఫ్ డేటాని అది మనకి ఇవ్వాల్సినటువంటి క్యాలిక్యులేషన్ని అది మనకి ఇవ్వాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఏదో ఒక క్యాలిక్యులేషన్ పార్ట్ని యూస్ చేసుకొని ఆ డేటాని అది క్యాలిక్యులేట్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ద ఫార్ములా. నెక్స్ట్ ఫంక్షన్స్. వాట్ ఈస్ ద నెక్స్ట్ వన్?
functions, that is nothing but functions. Functions is nothing but here number of functions is an extension of the formulas. That is ఫార్ములాస్ని కనుక మనం ఒక గ్రూప్ ఆఫ్ పార్ట్స్ కింద పెట్టేసి దాని కనుక నేమ్ సమ్ ప్లేసెస్ కనుక మనకి ప్రొవైడ్ చేస్తే వాటిని మనం ఫంక్షన్స్ అని కాల్ చేస్తాం. హియర్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ వీ హ్యావ్ టు అవైలబుల్. దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్, ఈక్వల్ టు యావరేజ్, ఈక్వల్ టు కౌంట్ అండ్ different types of products and multiplication like sum, average, count ఇలాగా మల్టిప్లికేషన్స్కి ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ ఫంక్షన్స్ అనేవి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. సో ఈ ఫంక్షన్స్ అనేవి ఇట్ ఈస్ కమింగ్ ఫ్రమ్ ది ఫార్ములాస్. ఫార్ములా రాయాలంటే ఏం చేస్తాం, సమ్ పర్టికులర్ రేంజ్ నుంచి అని చెప్తాం. దట్ ఈస్ ఈ ఫార్ములా రాయమంటే A1 కోలన్ A2 అని చెప్పేసి ప్లేస్ చేస్తాం. అంటే A1ని A2ని సపోజ్ A1 ప్లస్ A2 అన్నానంటే A1ని A2ని రెండింటిని యాడ్ చేసి నాకు డేటాని ఇవ్వు అని చెప్తున్నా. అదే కనుక ఒక ఫార్ములాని కనుక నేను రాయాలి అనుకుంటే కనుక రేంజ్ చెప్పాలనుకుంటే A1 కోలన్ A2 అని కూడా చెప్పచ్చు. అంటే A1 నుంచి స్టార్ట్ చేసి A2 వరకు నాకు డేటాకి సమ్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఏమని చెప్తాను, దట్ ఈస్ ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ A1 కామా A2. దిస్ ఈస్ ద సమ్ ఈస్ ద ఫంక్షన్ ఆఫ్ దిస్ A1 టు A2. బట్ స్మాల్ క్యాలిక్యులేషన్స్ వీ హ్యావ్ టు యూస్ ది ఫార్ములాస్. బట్ అలా కాకుండా ఒక 2-3 లైన్స్ని కనుక మనం యాడ్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఫార్ములాస్ యూస్ చేసుకోవచ్చు. అలా కాకుండా ఈ సమ్ అనేది ఓవరాల్గా ఒక 100 లైన్స్కో 10,000 లైన్స్కి అలా యూస్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు A1 ప్లస్ A2 ప్లస్ A3 ప్లస్ అండ్ సో ఆన్ 100 వరకు అని రాయడానికి అంత ఎక్కువ టైం అనేది తీసేసుకుంటుంది. మనకి ఉన్నటువంటి సెల్ కెపాసిటీ కూడా సరిపోదు. సో అలాంటప్పుడు ఈ ఫార్ములాస్ అనేవి మనకి యూజ్ అయ్యి ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ A1 కామా A100. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫస్ట్ రోలో ఉన్నట్టు సెకండ్ ఫీల్డ్ ఏం చెప్తుంది మనకి ఎప్పుడు రో అని, ఫస్ట్ ఫీల్డ్ ఏం చెప్తుంది కాలమ్ని. సో A1 A100 అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ అంటే ఫస్ట్ కాలంలో ఉన్నటువంటి ఏ అనే కాలంలో ఉన్న ఫస్ట్ రో నుంచి స్టార్ట్ చేసి 100 కాలం వరకు డేటా మొత్తాన్ని నువ్వు సమ్ చేయమని చెప్పడం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ వీ కెన్ అబ్జర్వ్ దిస్ ఈస్ ద A and this is B, C, D. So something like this. So 1, 2 and so on 100. That is here 10, 20 డేటా సంథింగ్ లైక్ ఎనీథింగ్ 100 వరకు ఉన్నటువంటి ఈ పర్టిక్యులర్ రోని A1 నుంచి A100 అంటే ఈ మొత్తం డేటా మొత్తాన్ని యాడ్ చేసి నాకు నువ్వు ఏదైతే ఒక పర్టిక్యులర్ స్టేటస్ ఏరియా ఎక్కడ అది ప్రింట్ అవ్వాలనుకుంటున్నావో 100 తర్వాత ఇంకెక్కడో పెట్టాలనుకుంటున్నావు. సపోజ్ దాని కిందే ఉండాలని ఏం లేదు, ఇక్కడెక్కడో పెట్టేసి ఇక్కడ ప్రింట్ చేయమని చెప్తే ఈక్వల్ టు సమ్ ఆఫ్ A1 కోలన్ A100 అని ఇస్తే అక్కడ డేటా అనేది వస్తుంది. అంటే దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్స్ ఈజ్ అనే ఎక్స్టెన్షన్ టు ద ఫార్ములా. అక్కడ మనం అన్నీ ఇవ్వాల్సినటువంటి అవసరం ఏమీ ఉండదు. కొంతవరకు ఇస్తే మాత్రం ఆ డేటాని ఎప్పటికప్పుడు యాక్సెస్ అనేది చేసుకుంటూ ఉంటుంది. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఫంక్షన్స్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ వీ చార్ట్స్ అండ్ గ్రాఫ్స్ అండ్ క్లిప్ ఆర్ట్. That is nothing but we have to store the data in the rows and columns through we have to shown in the rows and columns. That is nothing but here Excel sheet of the data. నువ్వు మెయింటైన్ చేస్తున్నటువంటి డేటాని ఒక చార్ట్ ద్వారా కానీ ఒక గ్రాఫ్ ద్వారా కానీ అది నీకు రిప్రజెంట్ చేసి చూపించగలదు. లైక్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ చార్ట్స్ ఆర్ అవైలబుల్. దట్ ఈస్ లైన్ చార్ట్, బార్ చార్ట్స్, ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ charts can be used. And again graphs is nothing but bar graph and 3D graphs, different types of graphs is also used. And again clip arts is nothing but some image from the data. ఆ డేటాని యూస్ చేసుకో ఆల్రెడీ ఉన్నటువంటి డేటాని రోస్ అండ్ కాలమ్స్లో ఉన్న డేటాని క్లిప్ ఆర్ట్స్ని కూడా మనం యూస్ లైక్ క్లిప్ ఆర్ట్స్ కూడా ఇక్కడ మనకి డేటాని షో చేయడానికి యూస్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ pivot tables. That is pivot table is nothing but here data can be organized in the rows and columns. ఆ డేటాని ఎప్పుడైతే మనం అనలైజ్ చేసి ఆ డేటాని మొత్తం మీద సమ్ యాక్షన్స్ కానీ సమ్ పర్ఫార్మెన్స్ కానీ మనం మెయింటైన్ చేయాల్సి వచ్చేటప్పుడు ఈ పివట్ టేబుల్స్ అనేవి మనకి యూజ్ అవుతాయి. అలాగే డేటాబేస్ మేనేజ్మెంట్లో ఉన్నటువంటి డిఫరెంట్ టేబుల్స్ని కనెక్టివిటీ కోసం కూడా డేటాని మేనేజ్ చేయడం కోసం కూడా ఈ పివట్ టేబుల్స్ అనే కాన్సెప్ట్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ హియర్ కాంపోనెంట్స్ ఆఫ్ ది Excel. That is nothing but this is the first components we have to shown in the next diagram how it will be. Excel sheet will be there. This is the components of the Excel. That is nothing but this is the
first line, that is nothing but menu bar, and these are the ribbon. This is called as the ribbon. It has the different actions in this. So these are will be performed based on the which menu have to select. నేను ఏ మెనూని అయితే సెలెక్ట్ చేశానో దాన్ని బేస్ చేసుకొని డిఫరెంట్ టూల్స్ని కనుక మనకి ప్రొవైడ్ చేసేదాన్నే మనం రిబ్బన్ బార్ అని కాల్ చేస్తాం. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ ఇప్పుడు హోమ్ని సెలెక్ట్ చేసినప్పుడు దిస్ టైప్ ఆఫ్ ఫీల్డ్స్ అనేవి టూల్స్ అనేవి డిఫరెంట్గా వచ్చింది, అంటే ఈ రిబ్బన్ బార్ని ఇది నాకు ప్రొవైడ్ చేసింది. అదే కనుక ఇప్పుడు హోమ్ అనేది హైలైట్ చేసి కనిపిస్తుంది, రిమైనింగ్ అన్ని మెనూస్తో కంపేర్ చేస్తే హోమ్ అనేది హైలైట్ చేసి కనిపిస్తుంది. కాబట్టి సో ఇక్కడ నాకు హోమ్ అనేది నాకు బేసిక్గా దానికి కరెస్పాండింగ్గా ఉన్నటువంటి రిబ్బన్ బార్ అని మనం ఇక్కడ ఐడెంటిఫై చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ ఇన్సర్ట్. వాట్ ఈస్ ద if I click on the insert, then tools will be changed according to the insert menu and page layout, and this is the another menu bar option in the this component. And again formulas, data, review and view. Whenever we have to click on that corresponding data will be changed based on their data. And next one here, this is the basic page of the Excel sheet. That is nothing but here we can identifies the data. That is, this is the title bar. What is the first one is title bar. అంటే మనం ఏదైతే నేమ్ తోటి డేటాని స్టోర్ అదే ఈ పేజ్ని మనం సేవ్ చేయాలనుకుంటున్నామో దాన్ని టైటిల్ బార్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బుక్ 1 అనేది డిఫాల్ట్గా ఎక్సెల్ షీట్కి మనం ఎప్పుడైతే ఓపెన్ చేస్తామో ఫస్ట్ ఓపెన్ చేసినప్పుడు దాని నేమ్ని బుక్ 1 అని తీసుకుంటుంది. బికాస్ దిస్ ఈజ్ ఎక్సెల్ షీట్ ఈస్ నాట్ నథింగ్ బట్ ఏ వర్క్ బుక్. సో ఇట్ హ్యాస్ ద నెంబర్ ఆఫ్ షీట్స్. వన్ వర్క్ బుక్ ఈస్ నథింగ్ బట్ it is a collection of sheets. Here we have to observe the sheets. This is the first sheet, this is the second sheet, and the third sheet, and again you can click on this. Here we can get the different types of sheets from this here. That is you can also rename these sheets. ఇలా ఈ షీట్స్కి మనకి కావలసినటువంటి ఏ డేటాని అయితే మనం స్టోర్ చేసుకుంటున్నామో ఆ డేటాకి ఆ నేమ్స్ అనేవి పెట్టుకోవచ్చు. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ బీకామ్, బీఎస్సీ, లైక్ అంటే ఏ టైప్ ఆఫ్ డేటాని నేను స్టోర్ చేస్తున్నానో ఆ నేమ్స్ అనేవి ఆ షీట్స్కి పెట్టుకోవచ్చు. అండ్ అగైన్ హియర్ ఇక్కడ మనం అబ్జర్వ్ చేస్తే దిస్ ఈస్ ద ఆఫీస్ బటన్. అక్కడ మనకు ఉన్నదాన్ని మనం ఏమని కాల్ చేస్తాం, ఆఫీస్ బటన్. ఆఫీస్ బటన్ అనేది ఏంటంటే మనకి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ని మన వర్క్ బుక్ మీద మనం చేసేటువంటి డిఫరెంట్ ఆప్షన్స్ని ప్రొవైడ్ చేస్తుంది. దట్ ఈస్ న్యూ వర్క్ బుక్ కనుక తీసుకోవాలంటే న్యూ, ఓపెన్, ఆల్రెడీ కొన్ని సేవ్ అయి ఉన్నటువంటి దిస్ టైప్ ఆఫ్ వర్క్ బుక్స్ ఏమైనా ఉంటే తీసుకోవడానికి ఓపెన్. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈస్ సేవ్. ఈ ఫైల్ని కనుక నువ్వు సేవ్ చేయాలనుకుంటే సేవ్ అనే ఆప్షన్ని. నెక్స్ట్ సేవ్ యాజ్. సేవ్ యాజ్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ ఆల్రెడీ ఈ నేమ్ని ఈ ఫైల్ని ఒక నేమ్తో సేవ్ చేసాము, అలా కాకుండా దాన్ని ఆ ఫైల్ని అలాగే ఉంచి దాన్ని ఇంకొక పేరుతో మళ్ళీ రీనేమ్ చేయాలి అనుకుంటే సేవ్ యాజ్ ఇస్తాం. అప్పుడు నాకు సేవ్ నేమ్తో ఉన్నటువంటి ముందు ఫైలు, సేవ్ యాజ్ తోటి ఇంకొక న్యూ ఫైల్ ఇచ్చాకాడి 2 ఫైల్స్ నాకు సేవ్ అయి ఉంటాయి. సో అలాగే ప్రింటింగ్ ఆప్షన్స్, దీస్ ఆర్ ది అవైలబుల్ ఇన్ ద ఆఫీస్ బటన్. అండ్ అగైన్ ఇట్ హ్యాస్ ఆల్సో ఆప్షన్స్. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ టెంప్లెట్స్ని మనం తీసుకోవాలన్న ఆప్షన్స్ కూడా ఇక్కడ నాకు అవైలబుల్గా ఉంటాయి. దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ ద ఆఫీస్ బటన్ ఆఫ్ ది ఎక్సెల్ షీట్. ఇట్ ఈస్ సిమిలర్ టు ద వర్డ్ కానీ పవర్ పాయింట్లో కానీ మనం ఆల్రెడీ అబ్జర్వ్ చేసిన దాన్ని బేస్ చేసుకొని ఎలా ఉంటుందో ఎక్సెల్ షీట్లో కూడా అలాగే ఉంటుంది. అగైన్ here from the title bar it has the another one, that is nothing but quick access toolbar. That is nothing but quick access toolbar. That is nothing but here what is the, this is the save. Defaultly we have to click on that, automatically data will be saved with the corresponding name. మనం ప్రతిసారి డేటాని వెళ్ళి ఆఫీస్ బటన్లో వెళ్ళి సేవ్ అని క్లిక్ చేయకుండానే జస్ట్ మనకి ఎలా అయితే టాప్లోనే సేవ్ అనే ఒక అంటే ఎప్పుడైతే మనం ఫ్రీక్వెంట్గా యూస్ చేస్తూ ఉంటామో అవన్నీ క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్లో యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఆల్రెడీ డిఫాల్ట్గా ఇవి మనకి సెట్ చేసి ఉంటాయి. మనం ఏవైనా కావాలనుకుంటే కనుక ఇంకా క్విక్ యాక్సెస్ టూల్ బార్లో ఫ్రీక్వెంట్గా యూస్ చేసేటువంటి సమ్ టూల్స్ని మనం యాడ్ చేసుకోవచ్చు. ఇంకా వాటితో పాటు నెక్స్ట్ అండు,
redo options and color filling options. This is the color filling option, that particular cell, ఒక సెల్కి ఏదైతే నువ్వు కలర్ని ఆ సెల్ మొత్తాన్ని కలర్ ఫిల్ చేయాలనుకుంటున్నావో అలాంటి కేసెస్లో కూడా దీన్ని నువ్వు యూజ్ చేసుకుంటావు. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ ఈజ్ దిస్ ఈజ్ ద అండూ రీడ్. అంటే ప్రీవియస్ డేటా బై మిస్టేక్ కనుక ఏదైనా మిస్ అయ్యాము అంటే ఆ డేటాని మళ్ళీ మనం తెచ్చుకోవాలన్నా లేకపోతే దాని ముందు డేటాని కూడా మనం తెచ్చుకోవాలన్నా కానీ దీన్ని మనం యూజ్ చేస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ we can identify the different types in this, that is nothing but here help button. If you have any doubt in the Excel sheet, then help button will be used for this. That is nothing but if you give the any doubt about this sheet, then you have to click on the help button. And these are the columns, each and A, B, C, D, and these are the different types of columns. What are the columns? A, comma B, comma C, D, and so on, E, F, G. And here we can identify this. This is the scroll bar. This is the scroll bar. That is that too vertical scroll bar. And here this is the scroll bar, horizontal scroll bar. What is that? This is the horizontal scroll bar and this is the vertical scroll bar. So whenever vertical scroll bar can be moved from top to bottom, then number of rows below this sheet. ఇప్పుడు మనకు కనిపించే కాకుండా ఇంకా ఎక్స్ట్రా కనుక ఉంటే వాటిని మనం చూడాలనుకుంటే ఈ స్క్రోల్ బార్ని కనుక మనం మూవ్ చేస్తే ఆటోమేటిక్గా కింద ఉన్నటువంటి షీట్స్ అనేవి మనకు కనిపిస్తాయి. అలాగే స్క్రోల్స్ అనేవి కనుక లెఫ్ట్ సైడ్ నుంచి రైట్ సైడ్కి కనుక మనం మూవ్ చేసుకుంటూ వెళ్తే కనుక అప్పుడు మనకి ఇంకా లెఫ్ట్ సైడ్లో జీ తర్వాత HIJKLM, దట్ ఈస్ నథింగ్ జెడ్ వరకు ఉంటుంది, లాస్ట్లో ACF, వాట్ ఇస్ నెక్స్ట్, ఇంకా మనకి డిఫరెంట్ XYZs కంప్లీట్ అయిపోయిన తర్వాత మళ్ళీ 3 కాలమ్స్ తోటి మళ్ళీ కంటిన్యూ అనేది జరుగుతుంది. కాలమ్స్ని మళ్ళీ ఇంకా కాలమ్స్ అనేవి ఇంకా మనకి 24,000 కాలమ్స్ వరకు మనకి ప్లేస్ అయి ఉంటాయి. రోస్ కూడా మనకి నథింగ్ బట్ 2 lakhs వరకు కనుక రోస్ కూడా మనకి అవైలబుల్గా 10 lakhs or 12 lakhs ఆఫ్ డేటా అనేది మనకి అవైలబుల్గా ఉంటుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద కార్నర్ పాయింట్, దట్ ఈస్ నథింగ్ బట్ హియర్ కాలమ్స్ విల్ బి స్టార్ట్ ఫ్రమ్ A and 1 2 3 4 and this is the corner point. Whenever you have to click on the corner point, then the overall data will be selected. ఆ కార్నర్ పాయింట్లో కనుక నువ్వు క్లిక్ చేస్తే కనుక డేటా అనేది ఆటోమేటిక్గా నువ్వు సెలెక్ట్ అవుతుంది. నెక్స్ట్ దిస్ ఈస్ ద కార్నర్ and this is the row listing. This is the row listing is nothing but 1 2 3 4 5 6, that is the row listing, and ABCDEFGH, that is the column listing. And each and only B column అని అంటే కనుక ఈ B కాలం మొత్తాన్ని చెప్తాము, అదే C కాలం అంటే C కాలం మొత్తం, నెక్స్ట్ D కాలం అంటే D కాలం. అలాగే పర్టికులర్ 5th రో అయితే కనుక దట్ పర్టికులర్ 5th రోని కనుక మనం హైలైట్ చేసి ఐడెంటిఫై చేసి చూపిస్తాం. అండ్ నెక్స్ట్ వన్ హియర్ వీ కెన్ ఐడెంటిఫై ది డాక్యుమెంట్ పేజెస్. హియర్ different types of document pages, that is sheets అనమాట. షీట్ 1, షీట్ 2, షీట్ 3 ఇలా డిఫరెంట్ టైప్స్ ఆఫ్ షీట్స్ అనేవి కూడా మనకి అవైలబుల్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ వ్యూ బటన్స్. వ్యూ బటన్స్ ఈజ్ నథింగ్ బట్ హియర్ వ్యూ కెన్ బి ప్లేస్డ్ ఇన్ ద 100%, 200%, 300%. అంటే మనం చూసేటువంటి షీట్ అనేది బాగా పెద్దదిగా కావాలా, సైజెస్ అనేది తగ్గించాలా, జూమిన్లో కనిపించాలా, లేకపోతే అంటే డిఫరెంట్ 3 types ఆఫ్ ఆప్షన్స్ అనేవి మనకి ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉన్నాయి. సో ఇక్కడ మనకి 100% ఆఫ్ డేటాని చూపించేటట్టుగా అంటే క్లారిటీగా మనకు వచ్చేటట్టుగా లోపల చుట్టూ దాని సరౌండింగ్స్లో ఉన్న బ్యాక్గ్రౌండ్ని ఏమి చూపించకుండా ఓన్లీ రోస్ అండ్ కాలమ్స్ వరకు మాత్రమే మనకి ఇది షో చేస్తుంది. అందుకని ఇది ఎల్లో కలర్లో ఏదైతే ఉందో అది మనం క్లిక్ చేసినట్టు. Next, that is the view buttons, and this is the cell, because already we have to learn about the what is row and what is the column. So the combination of row and column is called the cell. So here row and column కలిసిన పార్ట్ ఇది ఒకటే కాబట్టి ఇక్కడ ఈ పర్టికులర్ రోని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, ఈ పర్టికులర్ కాలమ్ని సెలెక్ట్ చేస్తున్నా, that place is C10. because C is the column and row is the 10th row. That's why we have to take in as the C10. And next one is here we can identify this with the different ribbon bars and menu bars. So now we have to discuss about the components of the Excel in this sheet. That is, first one is workbooks and spreadsheet. What is the workbook and what is the spreadsheet? Here workbook is nothing but where we have to observe this different sheets are available is called as the workbook, and each and every spreadsheet is an electronic data will be stored in the rows and columns. And next one, second one is ribbon bar. Ribbon bar I have to take in this, then that is
this is the ribbon bar. So here ribbon ane dantlo paste, clipboard and different types of font options and formatting options are font options అన్ని నీకు ఇక్కడ అవైలబుల్గా ఉంటాయి. నెక్స్ట్ సార్టింగ్ అండ్ డిఫరెంట్ టైప్స్ ఎడిటింగ్ ఆప్షన్స్, ఫిల్టరింగ్ అండ్ సార్టింగ్. సో ఇలాంటి ఆప్షన్స్ అనేవి కూడా మనకి దిస్ ఇస్ ద రిబ్బన్ బార్. దిస్ ఈస్ నథింగ్ బట్ దిస్ ఈస్ ద ribbon bar. And next one is office button. Already explained the office button. It is at the left corner of the button. That is nothing but this is the office button. This is the left corner of the excel sheet. Excel sheet ki left side of the corner lo untundi. Next, quick access toolbar, where it is will be placed. It is at the top of the office beside place on the top of the title bar, besides the title bar. And next one is workspace. What is the workspace? This is the workspace where we have to enter the data is called the workspace. This is the workspace that is stored in the rows and columns. Then we have to use this place for storing our data, that is it is called as the workspace. And next one is sheet tabs. Sheet tabs is nothing but these are the sheet tabs, that is sheet 1, sheet 2, sheet 3. These are the different types of sheets. Each and every sheet can store the different kind of data, will be stored in the rows and columns. And that is the components of the Excel sheet of the data. So here we can identify the different types of data in the worksheet. So here that is the MX Excel concept. MX Excel is a integrated electronic spreadsheet developed by which one developed this? Microsoft Corporation. It is developed on the Windows environment, and it allows the organize, analyze the information, and it has 3 components: worksheets, graphs and database management. And next, this is the basic page of the Excel sheet. Here we can identify this is the middle one is the we have to learn the different concepts from the components. This is the ribbon bar, and this is the title bar, and this is office button, and these are the quick access toolbars, and these are different columns and different rows are available here. And what are the columns? A, B, C, D, E, F, G and so on, and rows are 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. And these are the different types where we have to use the Excel sheets. That is nothing but different places: accounting, payroll, inventory control, preparation of marks card, marketing, and then advertising, and sales, production and planning management, hospital management and hotel management. And features is also we can observe these features will be provided: auto calc, auto complete, auto correct, better drag and drop, cell tips and scroll tips, number formatting, templates and template wizard, rows and column, formulas, functions, charts, graphs and clipboards, pivot tables. So these are all the used in the Excel sheet. And components, we are already observed this is the components. This is the Excel worksheet. Here these are the different parts are available for this Excel sheet.